ஹalleluya. இந்த நாள்ல தேவனுடைய வார்த்தையில நம்ம சில காரியங்களை நம்ம பார்க்கறது இருக்கிறோம். ಇವತ್ತು ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. இது 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 வேத வசனம் எல்லார் கையில இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ಈ ಸತ್ಯವೇದವು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. இந்த வார்த்தையின் பிரயோஜனம் என்ன? ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? இந்த வார்த்தை நம்ம ஜீவித வாழ்க்கையில கேட்டாலும் நடந்தாலும் அதுல என்ன ಪ್ರಯೋಜನ இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ஏன்னா இந்த வார்த்தை தான் நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றும். ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. எந்த ಮನುಷ್ಯನೇ ಮಾತ್ರ முடியாது. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஏன்னா ஒரு பணக்காரனை மாற்ற முடியாது. ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತನು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஒரு ஏழப்பட்டவன் ஏழவனாய் மாற்ற முடியாது. ಒಂದು ಬಡವನು ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬಡವನಾಗಿಯೂ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஏன்னா ஒரு சௌந்தர்யம் இருக்கிறவன் அவனை பார்த்து இனி ஒருத்தன் சௌந்தர்யம் பண்ண போனாலும் அது ரொம்ப நல்லா இருக்காது. ಒಬ್ಬ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವಂತನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆனா ஒரு காரியத்தை நான் சரியாக சொல்றேன். ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. இந்த வார்த்தையை கேட்டா, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ இந்த வார்த்தை ஒரு மனிதனை மாற்றும். ಈ ವಾಕ್ಯವು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ஒரு ಮನುಷ್ಯனுக்குள்ள ஒரு புனர்ஜீவನ கொண்டு வரும். ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಹೊಸ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. அந்த மனுஷன் என்னென்றைக்கும் கர்த்தரை துதிக்கிறவனாய் மாறும். ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. உலகத்தில் எந்த புத்தகத்தை படித்தாலும், ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಓದಿದರೂ எந்த புத்தகத்திலேயும் ஒரு மனுஷனை மாற்றக்கூடிய தன்மை இல்ல. ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ஹalleluya ஹalleluya. அப்பனா இந்த வார்த்தை இந்த வேதத்தில அந்த வார்த்தை எழுதப்பட்டிருக்குதா? ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? வெளிப்பாடு புத்தகம் ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪುಸ್ತಕ 1ாம் அதிகாரம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3வது வசனம் 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ஹalleluya. இந்த வார்த்தையின் அடிப்படையில் நான் இந்த நாள்ல பேச போகிறோம். ಈ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪ್ರಸಂಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ஹalleluya ஹalleluya. இந்த வார்த்தையை படிக்கும்போது, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವಾಗ என்ன கிடைக்கும்? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ? ಜ್ಞಾನಂ கிடைக்கும். ಜ್ಞಾನವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. இந்த வார்த்தை கேட்கறனால, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ பெருகும். ನಂಬಿಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. நம்ம வாழ்க்கையில இந்த வார்த்தை கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கிறனால, ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும். ಆಶೀರ್ವಾದವು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. அப்போ இந்த வார்த்தை நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் ஆசீர்வாதம் தான், கடைசி பாகம் தான் எல்லாருக்கும் வேணும்னு ஆசைப்படுகிறோம். ನಾವು ವಾಕ್ಯದ ಕಡೆ ಭಾಗವನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ஹalleluya ஹalleluya. ஏன்னா இந்த வார்த்தையை நான் பாலிக்க மாட்டேன். ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಪಾಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா ஆசீர்வாதம் வேணும். ಆದರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. நம்பிக்கையில நடக்க மாட்டேன். ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா எனக்கு வார்த்தை என் வாழ்க்கையில செழிக்கணும். ಆದರೆ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಬೇಕು. வார்த்தையை படிக்க மாட்டேன். ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா ஞானம் வேணும் எனக்கு. ಆದರೆ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವು ಬೇಕು. இப்படிதான் ஒரு உலகத்தில் இருக்கிற மனுஷன் எண்ணுகிற காரியம். ಈ ರೀತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಬಯಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು. ஹalleluya ஹalleluya. அப்போ ஆவாக அது குழந்தை யாருன்னா ஒருத்தர் பாருங்க, பிள்ளைங்களுக்கு 2 கொடுங்க, ஒன்றும் ஆகாது. ரோமா 10வது அதிகாரம் 17வது வசனம். ರೋಮಾಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. 10:17. ಆದ ಕಾರಣ ಸಾರಿದ ವಾರ್ತೆಯು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧಾರ. ಆ ವಾರ್ತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ವಾಕ್ಯವೇ ಆಧಾರ. ஹalleluya ஹalleluya. இந்த வார்த்தைக்கு யாரு ஆதாரம்? ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆಧಾರ? ಕ್ರಿಸ್ತನು. இப்ப நம்ம ஒரு காரியம் செய்யணுமா இருந்தா, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ நம்மளுக்கு நம்ம பெரியவங்க தான் நமக்கு ஆதாரம்னு சொல்லுவோம். நம்ம
ದೊಡ್ಡವರೇ ಆಧಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಿರಿಯರೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ அப்பனா நம்மளோட வாழ்க்கையில ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ வார்த்தையை படிக்கும் போது முதலாவது நடக்க தொடங்குவோம். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಾವು ಮೊದಲನಾಗಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾರ್ತೆಯ ಪಡಿತ ಪಿನ್ನಾಲ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ வாழ்க்கையை மாற தொடங்கும். ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವು ಬದಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೇಕ ಆದರೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ வாழ்க்கையில விசுவாசம் கூடும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்ப ನಾವು நினைக்கிறோம், ಆಗ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ, 3 ಕಾರ್ಯ இருக்குது ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಥ ನಾನು சொல்றேன். ಕ್ರಿಯೆಯ ಅರ್ಥ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲನ್ கிடைக்குது. ಆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்ப படிக்கும்போது ಓದುವಾಗ ಇದು என்னದಾகும்? தேவனுடைய வார்த்தையாகும். ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. இந்த வார்த்தை நமக்கு ஞானத்தை விளங்க செய்யும். ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಡக்கப்பட்ட ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆಕಪடும். ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ வாழ்க்கையில ಅಡக்கப்பட்ட ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತೆರೆಕಪடும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அப்போ ಎರಡನೇದಾಗಿ இந்த வார்த்தையை கேட்கும்போது ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ನಂಬಿಕೆ வளரும். ನಂಬಿಕೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಾಸத்தின் மேல ವಿಶ್ವಾಸத்தினால ஓட முடியும். ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಓಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இதன் பிரகாரம் கரை பிடிச்சு நடக்கும்போது ಇದೇ ರೀತಿ ಕರೆ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವಾಗ நம்ம தேவனை போல வாழ முடியும். ನಾವು ದೇವರ ರೀತಿ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. அப்பதான் சொல்ல ஒரு மனிதன் தன்யன். ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನು ಧನ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ, ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಭಾಗ್ಯವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ. ஹல்லேலூயா ஹல்லேலூயா. இதே போல வேதத்தில படிச்ச ஒரு ಮನುಷ್ಯன் இருக்கிறா. ಇದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. ಯೋಶುವ 1:8 அதிகாரம். ಯೋಶುವ 1:8 ಅಧ್ಯಾಯ. ಯೋಶುವ 1:8. ಓಕೆ. ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தை படிக்கிறனால, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ நமக்கு ஞானம் விளங்கவும், ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. நம்ம வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் ஏற்படும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. யோசுவ மனிதன் பகலும் ராத்திரியும் ಅದೇ ವಾಸನತೆ படித்துக்கொண்டிருந்தா. ಯೋಶುವ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದನು. ஆனா அந்த மனுஷனுக்குள்ள ಅನೇಕ மாற்றங்கள் வந்தது. ಆ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಬಂದವು. இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம், நம்ம வாழ்க்கையில மாற்றம் இல்லை. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ஏன் ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ? அந்த வார்த்தை படிச்சிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போகிறோம். ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. அந்த வார்த்தைக்காக என்னைக்குனா நீங்க ஜெபம் பண்ணி இருக்கீங்களா? ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀರಾ? வார்த்தை படிக்க சொல்லி இருக்காங்க. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ஸ்கூலுக்கு போற பிள்ளைங்களை பாருங்க. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. எங்க அப்பா அம்மா படிக்க சொல்லிக்கிறாங்க, நான் படிக்கிறேன். ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ. அப்படி படிச்சா பாஸ் ஆகுமா? ಹಾಗೆ ಓದಿದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೀರಾ? ಅದ படிச்ச ಕಾರ್ಯಗಳು எங்க வைக்கணும்? ಆ ಓದಿದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುக்குள்ள வைக்கணும். ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு மனசுக்குள்ள வைக்க முடியல. ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஏன் வைக்க முடியல? ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ? மனசுக்குள்ள வேற காரியங்கள் நிறைய நிறைக்கப்பட்டிருக்குது. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. இங்க நல்லா ரெடி ஆயிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கீங்க. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಆனா வீட்டில என்ன சமைக்கலாம்? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಏನು ಎவ்வளவு துணியை துவைக்கிறதுக்கு
இருக்குது, ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ, எந்த காரியம் எங்க பண்ணணும், ಯಾವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, கடன்காரன் வந்தா என்ன பொய் சொல்லலாம், ಸಾಲಗಾರರು ಬಂದರೆ ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕು. ஆலயத்தில் இருந்து இந்த காரியங்கள் யோசித்து இருந்தா ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಲಯದೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ இந்த வார்த்தையும் உள்ள போகாது, ಈ ವಾಕ್ಯವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, இந்த வார்த்தையும் உங்க வாழ்க்கையில கிரியை செய்யாது. ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆனா யோசுவா பகலும் ராத்திரியும் ಆದರೆ ಯೋಶುವನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯು அந்த வார்த்தையை தியானித்து கொண்டிருந்தான். ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. அந்த வார்த்தை என் வாழ்க்கையில செழிக்கிற வரைக்கும் ಆ ವಾಕ್ಯವು ಅವನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗುವವರೆಗೂ அவன் தூங்காமல் கர்த்தரை இது தியானித்து கொண்டிருந்தான். ಅವನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ ದೇವರನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನು. இதே போல தாவீது ಇದೇ ರೀತಿ ದಾವೀದನು 119வது சங்கீர்த்தனம் 119ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 105வது வசனம் 105ನೇ ವಾಕ್ಯ. அந்த வசனத்துல இதே சொல்லப்பட்டிருக்குது. ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 119 105 119 105. ஹல்லேலூயா. அப்போ இந்த வார்த்தை நம்மளுக்குள்ள வந்தா, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದರೆ நம்ம போற வழிகள்ல இருட்டு இருக்காது, ನಾವು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, அது வெளிச்சமா இருக்கும். ಅದು ಬೆಳಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. வாழ்க்கைக்கு காலுக்கு தீபமும் ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪವು வாழ்க்கைக்கு வெளிச்சமுமா இருக்கும். ದಾರಿಗೆ ಬೆಳಕು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கும் போது ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಾಗ வாழ்க்கைக்கு வழி உண்டாகும், ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இதுவரைக்கும் படிக்காத ஜனங்க ಇದುವರೆಗೆ ಓದದ ಜನರು ಇವತ್ತಿನ ನಿನ್ನೆಲಿಂದ படிக்க தொடங்குங்க. ಇವತ್ತಿಂದ ಸತ್ಯವೇದನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರಿ. ஒரு வசனவனா படிச்சிட்டு தூங்கணும் மனசுல ஒரு ನಿರ್ಧಾರத்தை கொண்டு வருங்க. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. அதே வெளிப்பாடு 1ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனத்துல 2வது பாகத்தை நம்ம பார்க்கிறோம். ಪ್ರಕಟಣೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ஆம் அதிகாரம் 3வது வசனம் 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, வார்த்தையை கேட்கறனால, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ. வாக்கியம் கேட்கறது எப்படின்னா, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ, ஒருவேளை இப்ப இந்த காலகட்டத்துல ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ நிறைய காரியங்கள்ல நம்ம கேட்கலாம். ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಬಹುದು. எப்படி கேட்கலாம்? டிவியில கேட்கலாம், ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, எங்களை போல பேசுறவங்க மூலகம் கேட்கலாம், ನನ್ನ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, உங்களுக்கு வார்த்தையை சொல்லி கொடுக்கறவங்க இருந்தா கேட்கலாம், ನಿಮಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವವರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು, இல்லைன்னா நம்ம ஆடியோ கேட்கலாம், ನಾವು ಆಡಿಯೋ ಆಗಿ ಕೇಳಬಹುದು, வீடியோ ஆகி கேட்கலாம், ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. இப்படி எல்லாம் நிறைய கேட்க முடியும். ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ நம்ம வாழ்க்கையில ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ காதை திறந்திருந்தாலும் ಕಿವಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದರೂ கேட்காதபடிக்கு ಕೇಳದ ಹಾಗೆ சத்ரு அடைச்சு வைத்திருப்பான். ಸೈತಾನನು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. அப்ப இந்த உள்ள நீங்க ஆலயத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கும் போது, ದೇವರ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬಯಸುವಾಗ நீங்க என்ன பண்ணணும்? ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? காதை நல்லா திறக்கணும், ಕಿವಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆರೆಯಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ரோம 10வது அதிகாரம் ರೋಮ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17வது வசனம் 17ನೇ ವಾಕ್ಯ. அப்ப விசுவாசம் எதனால வரும்? கேட்கிற காரியம் கேட்டா என்ன வரும்? விசுவாசம் வரும். ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ? ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. சும்மா கேட்டுக்கிட்டே இருந்தா நம்ம வாழ்க்கையில கேட்டா என்ன ஆகும்? விசுவாசம் அதிகரிக்கும். ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. இப்போ சில இடத்துல பாட்டு படிக்கிறதுக்கு ஒரு மியூசிக் கிளாஸ்ல கொண்டு வந்து விட்டா சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு என்ன சொல்றோம்? அவங்களுக்கு படிக்க தெரியாது. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವುದು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? அவ சும்மா இருக்கட்டும், கேட்டு கேட்டு கத்துக்குவான்.
ಆದರೆ ಅವರು ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. அப்ப கேட்டு கேட்டு கத்துக்கிடமா இருந்தா ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ வார்த்தையை சொல்லுகிற இடத்துல ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ நீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கிளம்பி வரணும். ನೀವು ಭಾನುವಾರ ಬರಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. வீட்ல இருந்தா கேட்க முடியாது. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஒருவேளை நீங்க வார்த்தையை கேட்டாலும் ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை. ನಾನೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. இன்னைக்கு இங்க கம்யூனியன் நாள். ಇವತ್ತು ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ. வீட்ல இருந்து நான் டிவி பார்த்து ஆராதிக்கிறேன். ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಟಿವಿ ನೋಡಿ ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. நான் கொடுக்கிற கம்யூனியன் அங்க கிடைக்குமா? ನಾನು ಕೊಡುವ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದಾ? சரி, நீங்க வீட்டிலே இருந்து ஆராதிக்கிற. ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಆರಾಧಿಸ್ತೇನೆ. சரி, நீங்க வீட்ல மரித்து போயிருக்கீங்க. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. நீங்க என்ன பண்ண, அடக்கடம் அந்த ஒரு ஆலயத்தை தேடி வரணும். ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಆಲಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನೀವು ಬರಬೇಕು. இந்த ஆலயத்துக்குள்ள ஒரு நாட்டப்பட்ட ஒரு மரமா நிக்கணும். ಒಂದು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಮರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. அப்படி இருக்கிறவங்களை அடக்க ஆராதனைக்கு வருவாங்களா? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದವರ ಒಂದು ಅಡಕ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರಾ? நம்ம யோசிக்கிறோம், ನಾವು ಯೋಚಿಸ್ತೇವೆ. என்னால ನಾನು வார்த்தை கேட்கிறோம், ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ஆனா வார்த்தை கேட்கறனால எனக்கு ரட்சிப்பு வராது. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. வார்த்தையே ವಾಕ್ಯವನ್ನು எனக்குள்ள வைக்காம இருந்தா ನನ್ನೊಳಗೆ ಇಡದೇ ಇದ್ದರೆ நான் வளர முடியாது. ನಾನು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. சாப்பிட்டு நல்லா பிரியாணி சாப்பிட்டு அகலமா நீளமா நம்ம வளர முடியும். ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿದ್ದು ಉದ್ದ ಅಗಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಆತ್ಮ வளரணுமா இருந்தா ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ವಾಕ್ಯத்தை கேட்கணும், ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நான் சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது, ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ எங்க ஹாஸ்டல்ல வந்து 150 பிள்ளைங்க உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 150 ಮಕ್ಕಳು ಕೂತುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. அந்த 150 பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு புக், ஒரு பைபிள், ஒரு சாங் புக் கம்பல்சரி இருக்கும் கையில. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಬುಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದದ ಬುಕ್ಕು ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. அந்த நாட்கள்ல பிரசங்க கேட்டு எங்களுக்கு கீழே இருந்து எழுத முடியாது. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. என்ன எழுதுவோம் தெரியுமா? ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೇಸು நல்லவர்னு சொன்னா ಯೇಸು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಯೇಸು எழுதுவோம், ಯೇಸು ಅಂತ ಬರೀತೇವೆ. நடுவுல என்ன சொன்னாங்களோ எங்களுக்கு புரியாது. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. அங்க இயேசு ஆசீர்வதிப்பார்னு எழுதுவோம். ಯೇಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೀತೇವೆ. எங்க மொழியில நாங்க எழுத தொடங்குவோம். ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇವೆ. ರೋಮ 10:26 சொன்னா ರೋಮ 10:26 ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ சில டைம்ல 10 தான் கேட்டிருக்கோம். 10 ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ரோமான்னு எழுதி இருக்கும், ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆದಿರ್ತೇವೆ. அந்த ஒரு பிரீச்சர் சொன்ன ஒரு வார்த்தையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ಮುರು ಅಧ್ಯಾಯத்தை நாங்க படிப்போம். ಇಡೀ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. அப்படி படிச்சிட்டு தான் இன்னைக்கு நாங்க இங்க நின்றுக்கிறோம். ಆ ರೀತಿ ಓದಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. அது கேட்காம இருந்தா நம்பிக்கையில வளர முடியாது. ಆ ರೀತಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು நினைக்கிறோம், ஐயோ நான் நம்பிக்கையில வளரலையே, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. 10 ವರ್ಷವಾச்சு, 20 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷವಾனாலும் ஜெபிக்க தெரியாதவங்க இருக்கிறாங்க. 10 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ 30 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. வேதத்தை ಗಟ್ಟಿயா படிக்கிறதுக்கு தயங்குறாங்க. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ஏனா ಯಾಕೆಂದರೆ ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை உங்களுக்கு மனசுக்குள்ள, அந்த மனசுல அந்த மனப்பக்குவம் இருந்தா, ದೇವರು ಮಾಡಿದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ எந்த இடத்துல இந்த வேதத்தை சொல்ல உங்களுக்கு தைரியம் இருக்கும். ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಯವೇದನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. எந்த இடத்துல மௌனமா நீ ஒரு பயத்தோட இருக்கிறியோ, ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಯದಿಂದ ಅಡಗಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೀಯೋ, இந்த வார்த்தையை எனக்கு சொல்ல முடியாது, ಈ ಸತ್ಯವೇದ ನನಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, இந்த வார்த்தையை உச்சரிக்க முடியாது, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, இந்த வார்த்தை எனக்குள்ள கனி தராது, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನೊಳಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, இந்த வார்த்தை எனக்குள்ள பேசாது, ಈ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ அப்படி நீ சொல்ல, ಹಾಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ நீ பயந்தாங்கோಳಿ,
ನೀವು ಒಂದು ಹೇಡಿಗಳು, பரலோக ராஜ்யம் போக முடியாது. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ஆனா இந்த சொல்லலாம், இது ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. இந்த லூக்கா 11:28 பாருங்க. ಲೂಕ 18:28 ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. லூக்கா 11:28. 11:28. ம் ம் ஹalleluya. இந்த வார்த்தையை கேட்டு ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ அதுல விசுவாசமா இருந்தா, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದ್ದರೆ, நீ பிச்சைக்கார இருந்தாலும் நீ பாக்கியவான். ನೀನು ಭಿಕ್ಷುಕನಾಗಿದ್ದರೂ ನೀನು ಭಾಗ್ಯವಂತನೆಂಬುದಾಗಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்தாலும் நீ ஜீரோ இருந்தாலும் ஹீரோ. ನೀನು ಏನು ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀ ಹೀರೋ ಆಗಿರ್ತಿ. ஹalleluya. ಹalleluya. எத்தனை பேருக்கு ஹீரோ ஆகணும்? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು? ஹீரோயினி ஆகணும். ಹೀರೋಯಿನಿ ಆಗಬೇಕು. அப்பனா நம்ம ஹீரோயினி ஆகணுமா இருந்தா, ಹೀರೋಯಿನಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ இந்த வார்த்தையை என்ன பண்ணணும்? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? கேட்டு ಕೇಳಿ விசுவாசத்துல நடக்கணும். ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. வார்த்தை என்ன சொல்லுது? ವಾಕ್ಯ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? நீ போய் சொல்லாதன்னு சொல்லுது. ನೀನು ಹೋಗಿ ಹೇಳಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்ப நம்மளோட வாழ்க்கை என்ன சொல்லுது? ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? போய் சொல்லுன்னு சொல்லுது. ಹೋಗಿ ಹೇಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்ப இந்த வார்த்தையின் பிரகாரம் நான் போய் சொல்லாம இருந்தா, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ஆண்டவர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾರೆ. போய் சொல்றானா ஆசீர்வாதம் போகும். ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಹೋಗುತ್ತದೆ. போய் சொல்லாமல் இருந்தா, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೆ ஆசீர்வாதம் உன்னை தேடி வரும். ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. திருப்பி அந்த வெளிப்பாடு 1:3 மூணாவது பகுதியை பார்க்கிறோம். ಪ್ರಕಟಣೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. 3ನೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೋಬು 1:22. ಯಾಕೋಬು 1:22. யாக்கோபு 1:22. ஓகே. ஹalleluya. ஹalleluya. கேட்டு அதன் பிரகாரம் நடக்கிறவங்களாங்க. ನೀವು ಕೇಳಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವವರಾಗಿರಿ. அப்ப வார்த்தை கேட்கறனால கேட்டு அதன் பிரகாரம் நடக்கும்போது, ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ வாழ்க்கையில ஒரு ஆசீர்வாதம் உண்டு. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು. ஹalleluya. ஹalleluya. அதுதான் மத்தாய் 7:24. இன்னொன்னு படிங்க. ಮತ್ತಾಯ 7:24 ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. மத்தாய் 7:24. 7:24. ஹalleluya. ஹalleluya. அப்ப புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு நீங்க ಒಪ್ಪುವ ಮನುಷ್ಯನ ಆಗಣமா இருந்தா, ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದರೆ, அப்ப இந்த வார்த்தையை, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು நம்ம வாழ்க்கையில கரை பிடிச்சு நடக்கணும். ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಬೇಕು. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ಅನೇಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, அது என்ன எப்ப பாரு பாவம் சாபம் இதே தான் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ಅವರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಪಾಪ ಶಾಪ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಪத்தை விட்டா சாபம் மாறும். ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಾಪವು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಶಾಪಂ போனா, ಶಾಪವು ಹೋದರೆ ஆசீர்வாதம் தானா வரும். ಆಶೀರ್ವಾದವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. நீங்க தேட வேண்டிய அவசியம் இல்ல. ನೀವು ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்க அநேகர் சொல்லுவாங்க, நான் எதுவும் பெரிய பாவம் செய்யல, ನಾವು ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஏன்னா தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுது, என்ன ஒரு ஆளை ஒருத்தர் பார்த்தனா வயிற்றெரிச்சல் படுவாங்கல்ல, ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. இது ஒரு சிறு பாவம். ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪ. ஒருத்தரை பார்த்துட்டு அவ என்ன எனக்கு சொல்றது அப்படின்னுவாங்க. ಅವರು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? அவங்க ஏன் எதுக்கு சொல்லணும்? ಅವರು ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? அவங்களுக்கு மட்டும் தானே எல்லாம் தெரியும். ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. இவங்களுக்கு மட்டும் தானே எல்லாம் தெரியும். ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம். அப்படி சொன்னாலும், ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಿದರು, அதுவும் பாவம் தான். ಅದು ಪಾಪನೇ. அதனால நான் சொல்றேன், யோவான் 14:23. ಯೋಹಾನ 14:23. யோவான் 14:23. 14:23.
ம் 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 ஆமென் ஹalleluya. அப்ப இந்த வார்த்தையில என்ன இருக்கணும்? அன்போட ஏற்றுக்கொள். எந்த வார்த்தை யாரிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தாலும் ಯಾರ ಬಳಿಯಿಂದಲೂ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೊರಟು ಬಂದರು அந்த வார்த்தையை நேசித்து ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ அந்த கரை பிடிச்சு ಅದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು நடக்கும்போது ನಡೆಯುವಾಗ அவருடைய தகப்பனாரு ಅವರ ತಂದೆಯು ஒரு பீடாரத்தை சூண்டு பண்ணுவா. ಆತನ ಒಂದು ಬಿಡಾರವನ್ನು இப்ப ರೂಪಿಸುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. வார்த்தையை கேட்கறனால படிக்கிறனால அது பாலிச்சு நடக்கிறனால 3 ஆசீர்வாதத்தை சொல்லி இருக்கிறோம். ನಾನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ 3 ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. கேட்கறனால ஞானம் பெருகும். ಓದುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. படிக்கிறனால ஞானம் பெருகும். ಓದುವುದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. கேட்கறனால நம்பிக்கை பெருகும். ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கிறனால ஆசீர்வாதம் கூட வரும். ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ஹalleluya ஹalleluya. ஆனா அது வெளிப்பாடு புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்துல ಪ್ರಕಟಣೆ 1:3ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ அந்த கடைசி லைன்ல ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டிருக்குது. ಅದರ ಕಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. படிங்க பார்க்கலாம். இதுல எழுதி இருக்கிறவங்களை கை கொண்டு நடைஞ்சா பாக்கியவான்கள். அதுக்கப்புறமா காலம் சமீபமா இருக்குது. ஹalleluya ஹalleluya. அப்ப நம்ம நினைக்கிறோம், ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೇವೆ, இந்த வார்த்தை சொன்னது நமக்கு அறம் பிடிக்கல, என்ன ஆக போகுது, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕರೆ ಹಿಡಿಯದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ, என்ன ಆகும் என் வாழ்க்கையில, ಏನು ಆಗುತ್ತದೆ ನನ್ನ ಜೀವಿತ. தேவனுடைய காலம் சமீபமா இருக்குது. ದೇವರ ಕಾಲವು ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ರೋಮಪುರದ ಪತ್ರಿಕೆ 13ಆம் அதிகாரம் 11ஆம் வசனம் 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಾಕ್ಯ எடுத்து படிங்க. ம் ம் ஹalleluya ஹalleluya. அப்ப இந்த ரட்சிப்பு தேவன் கொடுத்த இந்த மிக விலையேறப்பட்ட இந்த ரட்சிப்பு, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ರಕ್ಷಣೆಯು அது நம்மளுக்கு சமீபமா இருக்குது. ಅದು ನಮಗೆ ಸಮೀಪವಾಗಿದೆ. ஒரு நாளும் நம்ம தேவனை நெருங்குகிறோம். ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವೂ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ஹalleluya ஹalleluya. வார்த்தையை கேட்டா, வார்த்தை படிச்சா, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದರೆ, வார்த்தை கேட்டா, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾರ நடந்தா, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಡೆದರೆ நம்ம வாழ்க்கையில ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ தேவனை நெருங்க தொடங்குவோம். ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. மத்தாயி 24:44 ಮತ್ತಾಯ 24:44 இந்த வார்த்தையை நம்ம படிக்கலாம். இந்த வார்த்தைக்குள்ள நம்ம கடந்து போய் மத்தாயி 24:43-44 ஹalleluya. இந்த நாட்கள் என்ன நாள்? தேவனுக்காக ರೆಡಿ ಆಗರ ನಾಳು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ದಿವಸಗಳು ಏನಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ದಿವಸ. ವರ್ಷங்கள் ಮಾರುದು, ವರ್ಷಗಳು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತಿಂಗಳು, இந்த மாசங்கள் மாறுது, ತಿಂಗಳುಗಳು ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ஆனா தினங்கள் கடந்து போகுது, ದಿನಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ, வாரங்கள் கடந்து போகுது, ವಾರಗಳು ದಾಟಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆனா இருந்த வாழ்க்கை அதே போல இருக்கிறது வேண்டாம். ಜೀವಿತವು ಇರುವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬಾರದು. நம்ம சாப்பிட்டு அகலவும் நீளவும் எல்லாம் வளருகிறோம். ನಾವು ಆಹಾರ ತಿಂದು ಅಗಲವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ஆனா நம்ம வளர்ச்சி அந்த வளர்ச்சி நம்மளை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகாது. ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ. நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த வார்த்தையை ஜீர்ணித்து இந்த வார்த்தையின் பிரகாரம் நடந்து ஆசீர்வாதத்தையும் பொக்கிஷத்தையும் எடுத்துட்டு தேவனுடைய சமூகத்துல நிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு தைரியம் இருக்கணும். ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. வெளிப்பாடு 22:12 கடைசியாக படிங்க. ಪ್ರಕಟಣೆ 22:12 ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಓದೋಣ. 22:12
ஹalleluya. Hallelujah. அவனுக்கு தேவை, அவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய பலனை கர்த்தர் கொடுப்பார். ದೇವರ ಅವರವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ஆண்டவர் கொடுக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறாரு. ದೇವರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்ம தான் வாங்குறதுக்கு ரெடியா இல்ல. ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற பரிசுத்த வாழ்க்கை நாளைக்கு நம்மளால எதிர்பார்க்க முடியல. ಇವತ್ತಿರುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಾಳೆ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ நிறைய பேர் சாக்கு போக்கு சொல்லுவாங்க. ಅನೇಕರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು எனக்கு ಹೇಳ್ತಾರೆ. படிக்க தெரியாது, ನನಗೆ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, எனக்கு கேட்க தெரியாது, ನನಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ படிக்க ಬರುವುದಿಲ್ಲ. தெரியாது, உண்மைதான். ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದು ನಿಜಾನೇ. ಆದ್ರೆ ಕೇட்க முடியாம இருக்கிறவங்க யாரனா இருக்கிறாங்களா? ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? யாரா செவிடர் இருக்கிறீங்களா? ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಿವಿ ಕೇಳದವರು ಇದ್ದೀರಾ? வார்த்தை கேட்கும் நம்மளுக்கு. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. அப்ப வார்த்தை கேட்டு ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ நம்ம கேட்டதை நம்ம ಹೃದಯத்துக்குள்ள கொண்டு வந்து ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೃದಯದೊಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು வாயிலிருந்து உச்சரிக்கணும். ಅದು ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು. அது வார்த்தை எப்படி வாயிலிருந்து ಉಚ್ಚರಿக்க தொடங்குறீங்களோ, ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸ್ತೀರೋ அப்ப அந்த வார்த்தை ஜீவனுள்ளதாயிருந்து ಆ ವಾಕ್ಯವು ಜೀವವುಳ್ಳದಾಗಿದ್ದು நம்ம வாழ்க்கையில ಕ್ರಿಯೆ செய்யும். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. அந்த ಕ್ರಿಯೆ எப்படின்னா, ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ நல்ல பங்கையாயி ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪಂಗಾಗಿ அது கர்த்தரிடத்துல கொண்டு போற வரைக்கும் உன்னை வழி நடத்தும். ಅದು ದೇವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವವರೆಗೆ ಅದು ದಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. அந்த வார்த்தை அது கிரியை நடத்தாம பின் திரும்பறதில்லைன்னு சொல்லப்பட்டிருக்குது. ಅದು ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡದೆ ಹಿಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த 66 புத்தகங்கள், ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತೆ ಈ 66 ಪುಸ್ತಕಗಳು, இது படிக்கிறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்ல. ಇದನ್ನು ಓದುವುದೇನು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ஆனா இந்த உட்கார்ந்து படிக்க தொடங்கும் போது, ಇದನ್ನು ಕೂತುಕೊಂಡು ಓದುವಾಗ இந்த நம்ம சினிமா பார்க்கிறதுக்காக 2 அவர் 3 அவர் நிக்குவோம். ನಾವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ஒரு பிரியாணி செய்யணும் வந்தா 2 அவர் 3 அவர் உட்கார்ந்து இருப்போம் பிரியாணி செய்யறதுக்கு. ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ஒரு 8 அவர் வேலை செய்யணும் வந்தா 3 அவர் ಜರ್ನಿ பண்ணுவோம். ಒಂದು 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 3 ಗಂಟೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆல்லாம் ಸಮಯத்தை கொடுக்கிறோம். ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಯನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. இந்த வருஷத்துல இந்த வார்த்தைக்கு கனம் பண்ணனா, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಘನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ நம்மளுக்கு எந்த கவலையும் பட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ஏன்னா இந்த வார்த்தையில எழுதப்பட்ட ஓரொரு பக்தருடைய வாழ்க்கையில, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಭಕ್ತರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೋ நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு இன்னும் ಬಹಳ மோசமாகி அவருடைய வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வந்து போய் எல்லாம் தொலைந்து போன அதுல வெற்றியை பெற்றிருக்கிறாங்க. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. அப்ப நானும் மற்றும் நீங்களும் இந்த வார்த்தையை படித்து, ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಓದಿ இந்த வார்த்தையை கேட்டு ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ அதன் பிரகாரம் என் வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டு போகுவானா, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ இந்த உலகத்திலே ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ நம்மளை போல பாக்கியமான், ನಮ್ಮ ರೀತಿಯ ಭಾಗ್ಯವಂತರು இந்த உலகத்துல வேற ஒரு ஆள் இல்ல. ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தை தான் உன் வாழ்க்கையை மாற்றும். ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತದೇ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தை தான் வரப்போற குமாரனுக்குள்ள நியாய தீர்ப்பை நம்மளுக்கு கொடுக்கும். ಈ ಬರುವಂತ ಕುಮಾರನಿಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತದಾಗಿರ್ತದೆ ಈ ವಾಕ್ಯವು. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலೂಯಾ. இந்த வார்த்தையை ருசி பார்க்கிறதுக்கு, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರುಚಿಸಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ நம்ம தூங்குகிறோம். ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. நம்ம இந்த வார்த்தையை நாம கேட்கறதுக்கு, ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ நான் வரமாட்டேன் இந்த வாரம், ನಾನು ಈ ವಾರ நீ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, வராமலே போ. ನೀವು ಬರದೇ ಹೋಗಿ. வராம இருக்கிறவங்களை குறித்து கர்த்தருக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ಬರದೇ ಇರುವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಡೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. எவ்வளவு நாள் வராம இருப்பீங்க? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬರದೇ ಇರುತ್ತೀರಿ? இருக்கிற சூழ்நிலை மோசமாவதுக்கு முன்பாக ಇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮೋಸವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ தேவனிடத்துல முட்டி போடு. ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ
ஒருவேளை நீ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ. எங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, தேவனு கிட்ட விளையாடாத. ದೇವರ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ. எந்த மனிதன் கூட விளையாடி போதுமாயிடுச்சு நம்ம வாழ்க்கை. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಿದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಹೋಯಿತು. ஆனா இந்த வார்த்தை கூட விளையாடாத. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡಬೇಡಿ. ஏன்னா வார்த்தை என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குதுன்னா, ಈ ವಾಕ್ಯವೇನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, நீர் என்னிலும் ನೀನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ என் வார்த்தை உம்மிலும் ನನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೂ நிலைச்சிருந்தால் ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ எதை கேட்டாலும் நான் கொடுப்பேன். ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. நீ வீடு தானே கேட்கிற, நீ வீடு தானே கேட்கிற, ನೀನು ಮನೆಯನ್ನು ತಾನೇ ಕೇಳುತ್ತಿ. அந்த வீடை நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லி இருக்கிறேனா? ಮನೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ஏன்னா கால் வைக்கிற இடம் எல்லாம் உனக்கு சொந்தம் சொல்லி இருக்கிறாரு. ನೀನು ಕಾಲಿಡುವ ಜಾಗವೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸ್ವಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஒரு காலத்துல, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ நாங்க இந்த பெங்களூர் பட்டணத்துல வரும்போது, ನಾವು ಈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ எங்களுக்கு சொந்த வீடு கிடையாது. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, வாடகை வீட்டுல இருந்து ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು டெய்லி நான் மேல இந்த மாடியில போவேன். ನಾನು ಟ್ಯಾರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ. மேல போயிட்டு என்ன கேட்பேனா, ನಾನು ಹೋಗಿ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ, ஆண்டவரே அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டை எனக்கு தாரும். ದೇವರೇ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಮನೆ ನನಗೆ என்கிட்ட ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ₹1 காசு கிடையாது. ನನ್ನಲ್ಲಿ ₹1 ಹಣವಿಲ್ಲ. நான் சம்பாதிச்சு எங்க அப்பா அம்மாக்கு என்னைக்கும் கொடுத்தது கிடையாது. ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದಿಲ್ಲ. நான் கொடுத்தது என்னன்னு தெரியுமா? ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು இந்த ಏನು, வார்த்தையை அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன். ನಾನು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. நான் சொன்ன இந்த வார்த்தை தான் உங்களை காப்பாற்றும். ಈ ವಾಕ್ಯವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. நிறைய பேர் பரிகாசம் பண்ணாங்க, ಅನೇಕರು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು. ஆனா பரிகாசம் பண்ணவங்க இருந்த இடத்துல தான் இருக்கிறாங்க. ಪರಿಹಾಸ್ಯ பண்ணவங்க எல்லாம் இருந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க. ஆனா ஆண்டவர் வார்த்தையை தூக்கணவங்களே, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿದವರನ್ನು ஆண்டவர் இன்னைக்கு உயர்த்தி வைத்திருக்கிறாரு. ದೇವರು ಇವತ್ತು ಉನ್ನತಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் நிறுத்தனமா இருந்தா, ದೇವರು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ குப்பையில இருந்தவனே நிறுத்துவாரு. ಆತನು ಕಸದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. சூழ்நிலை சரியில்லாதவனே நிறுத்துவாரு. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲದವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ஆனா உங்க வாழ்க்கையில மனசு வேணும். ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ஆண்டவரே நான் உமக்காக நிக்கிறேன். ದೇವರೇ ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ இந்த ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. வார்த்தை என் வாழ்க்கையில செழிப்பு கொண்டு வரும். ಈ ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಲಿ. அதனால ಆದುದರಿಂದ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரே வார்த்தை, ஒரு காரியத்தை சொல்றேன். ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. கேட்க முடியலையானாலும் படிக்க முடியலையானாலும் ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರು இந்த வார்த்தையை கேளுங்க. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. உங்க வீட்டுல ஒரு பென்ட்ரைவ்ல எதனால ஒரு பாட்டை போட்டுருங்க. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. ದೇವರ பாட்டுகளை போடுங்க. ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರಿ. தனிப்பட்ட உட்கார்ந்து இருக்கும்போது தேவனுடைய வார்த்தையை கேளுங்க. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. இந்த வார்த்தை இது வந்துட்டு பக்கத்துல வச்சு படுத்தாலும் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் தான். ಈ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಿದರೂ ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. இந்த வார்த்தை உங்க வாழ்க்கையில கிரியை செய்யட்டும். ದೇವರ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಿ. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிச்சு? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಯಿತು? புரிஞ்சிச்சா? ஆமென். நம்ம எல்லாம் ஏந்து நின்றலாம். ஒரு காணிக்கை பாடல் பாடும்போது யாருன்னா ஒருத்தர் வந்து காணிக்கை பாடல் பாடுங்க.